हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। पाठ करछि श्रीमद् भागवत गीता गुणत्रय विभाग योग श्लोक नम्बर 15 और 16। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजसी रजगुणे प्रलय मृत्यु गत्ता प्राप्त है कर्म संगीषु कर्मशक्त व्यक्तिदेर संगे जायते जन्म है तथा तेमनि प्रलीन मृत्यु होले तमसि तमगुणे मूढयोनिषु पशुजनिते जायते जन्म है। रजगुणे अनुवाद। रजगुणे मृत्यु होले कर्मासक्त मनुष्यकुले जन्म है तेमनि तमगुणे मृत्यु होले पशुजनिते जन्म है। तात्पर्य কিছু লোক মনে করে যে মনুষ্য জীবন লাভ করলে আর অধপতন হয় না, এই ধারণা ভ্রান্ত। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে কেউ যদি তমগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে জীবনযাপন করে তাহলে মৃত্যুর পরে তাঁর আত্মা অধপতিত হয়ে পশুজনিত প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থা থেকে তাকে আবার ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে উন্নত হতে হতে মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হতে হবে। তাই মনুষ্য শরীরে গুরুত্ব যারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাদের উচিত সাত্ত্বিক আচরণ করা এবং সাধুসঙ্গ সমস্ত গুণগুলি অতিক্রম করে কৃষ্ণ ভাবনায় অধিষ্ঠিত হওয়া, সেটি মানব জীবনের উদ্দেশ্য। তা না হলে মানুষ যে আবার মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হবে সেই সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা নেই। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पाठ करछि श्लोक नम्बर 16। कर्मण सुकृत साहु सत्तिं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम ज्ञानं तामस फलं। कर्मण कर्मेर सुकृतस्य सुकृति सम्पन्न आहु बला है सात्विकम सात्विक निर्मलम निर्मल फलम फल के रजस राजसिक कर्मेर तु किन्तु फलम फल के दुःखम दुःख अज्ञानम अज्ञान तमस तामसिक कर्मेर फलम फल के। अनुवाद सुकृति सम्पन्न सात्विक कर्मेर फल के निर्मल राजसिक कर्मेर फल के दुःखमय एवं तामसिक कर्मेर फल के अज्ञान बला है। तात्पर्य सत्वगुणे पुण्यकर्म करार फल पवित्र, ताई सब रकमेर मोह थेके मुक्ति मुनि ऋषिरा सर्वदाई आनंदमय, किन्तु राजसिक कर्म केवल क्लेशदायक। जड़ सुखेर जन्य जे प्रचेष्टाई करा होक ना केन ता परिणामे व्यर्थ हबे। दृष्टान्तस्वरूप बला जाय यदि केउ गगनचुम्बी अट्टालिका तैरी करते चाय ताहले सेटी तैरी करबार जन्य बहु मानुषके बहु रकम क्लेश स्वीकार करते हय। बाड़ीटी जे तैरी करछे ताके अनेक कष्ट करे प्रचुर अर्थ जोगाड़ करते हय। जादेर दिये से बाड़ी तैरिर काज कराच्छे तादेर कठोर शारीरिक परिश्रम करते हय। सबटाई क्लेशदायक। ताई भगवत गीताय बला हयेछे जे रजगुणेर प्रभावे जे कार्यई करा होक ना केन ताते सुनिश्चितभावे विपुल दुःख जड़िয়ে रयेछे। ताते हयतो तथाकथित एकटू मानसिक सुख थाकते पारे, এই বাড়িটি আমার অথবা এই ধনসম্পদ আমার, কিন্তু এটি যথার্থ সুখ নয়। तमगुणेर द्वारा प्रभावित हुए जे कर्म करे से अज्ञान एवं तार समस्त कर्मेर फलस्वरूप से बर्तमाने दुःख भोग करे एवं भविष्यते पशु जन्म प्राप्त है। पशु जीवन सर्वदाई दुःखमय, किन्तु मायार द्वारा मोहच्छन्न थाकार फले पशुरा सेटी बुझते पारे ना। तमगुणेर द्वारा आच्छन्न थाकार फले मानुष निरीह पशुदेर हत्या करे। पशुघातक जाने ना जे भविष्यते से पशुगुली उपयुक्त देह प्राप्त हुए तादेर हत्या करबे, सेटी प्रकृतिर नियम। मानव समाजे केउ यदि कोनो मानुषके हत्या करे ताहले तार फाँसी हय, सेटी राष्ट्रेर नियम। अज्ञातार फले
মানুষ বুঝতে পারে না যে পরমেশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি পূর্ণ রাজ্য আছে। প্রতিটি প্রাণী পরমেশ্বর ভগবানের সন্তান এবং একটি পিঁপড়েও হত্যা করা হলেও তিনি সেটি বরদাস্ত করেন না। সেই জন্য আমাদের মাসুল দিতে হবে। তাই রসনা তৃপ্তির জন্য পশু হত্যা করা নিকৃষ্টতম অজ্ঞতা। মানুষের পশু হত্যা করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ মানুষের জন্য ভগবান কত সুন্দর সুন্দর জিনিস দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ যদি পশু মাংস আহারে প্রবৃত্ত হন, তাহলে বুঝতে হবে সে তমগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে কর্ম করছে এবং তার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলছে। সব রকম পশু হত্যার মধ্যে গো হত্যা সবচেয়ে জঘন্যতম কার্য, কারণ দুগ্ধদানের মাধ্যমে গাভী আমাদের সব রকমের সুখ প্রদান করে থাকে। গো হত্যা সব রকমের পাপকর্মের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অপরাধ। বৈদিক শাস্ত্রে গোভী পিনিতম সরম কথাটি ইঙ্গিত করে যে গাভীর দুগ্ধের দ্বারা সর্বতভাবে প্রীতি লাভ করবার পরেও যে মানুষ গো হত্যা করতে চায় সে অত্যন্ত গভীরভাবে তমসাচ্ছন্ন। বৈদিক শাস্ত্রে একটি প্রার্থনায় বলা হয়েছে, নম ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, তুমি গাভী ও ব্রাহ্মণদের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তুমি সমগ্র মানব সমাজ ও সমগ্র জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী। তোমাকে প্রণাম করি। এই প্রার্থনা বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে। এই প্রার্থনার তাৎপর্য এই যে গাভী ও ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতীক এবং গাভীর দুগ্ধ সবচেয়ে মূল্যবান খাদ্যের প্রতীক। গাভী ও ব্রাহ্মণ এই দুই প্রকার প্রাণীদের সব রকম প্রতিরক্ষা বিধান করা উচিত। সেটি সভ্যতার প্রকৃত উন্নতি। আধুনিক সমাজে আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে অবজ্ঞা করা হয় এবং গো হত্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সুতরাং আমাদের বুঝতে হবে যে মানব সমাজ বিপদগামী হচ্ছে এবং তার নিজের উৎসন্নের পথটি প্রশস্ত করছে। যে সভ্যতা মানুষকে পরবর্তী জীবনে পশুতে পরিণত হওয়ার পথে পরিচালিত করে সেটি অবশ্য মানব সভ্যতা নয়। বর্তমান মানব সভ্যতা অবশ্যই রজস্তম গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মারাত্মকভাবে বিপদগামী হচ্ছে। এটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুগ এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে মানব সমাজকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ ভাবনামৃতে সরলতম পন্থার প্রচলন করতে যত্নশীল হওয়া। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব।